로마서 8장 1절서부터 13절까지 봉독했습니다. 우리 이 장을 많이들 묵상도 많이 했고 생각들을 많이 했으리라고 믿어요. 그리고 또 우리 삶에서 이게 실체화가 되기를 원하는 것을 다들 바라는 거죠. 그래서 8장 1절에서 그리스도 예수 안에 있는 자들한테는 이제 정죄함이 없다. 그들은 육신을 따라 쫓지 않고 성령을 따라 쫓는다고 이렇게 말씀을 하셨죠. 이걸 잘 이해를 하려면 우리가 창세기 3장까지 돌아가서 선악과 사건을 이해를 해야 됩니다. 선악과 사건에서 일어난 일은 뭐냐면은 인간이 타락했죠. 그러니까 선악과를 따먹으로 말미암아 죄를 범해갖고 타락이 됐습니다. 타락을 함으로써 이제는 그 죄가 인간 안에서, 그래서 이제 3장 마지막 절에 뭐라고 읽어드릴게요. 4장에서 이제 4장 7절에 그렇죠. 가인에게 그랬죠. If thou doest well, shalt thou not be accepted, and if thou doest not well, sin, 죄가 문 앞에 거하고, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. 그러니까 죄에 대해서 이제 생기기 시작한 겁니다. 그래서 제대로 이 그리스도 안에 있는 이제 정죄함이 없다. 육을 쫓아 살지 않는 자들은, 그리고 영을 쫓아 그 선악과 사건을 내가 잘 이해를 해야 됩니다. 3장의 말씀에서도 그런 말도 있죠. 우리 중 하나가 되었더라. 선악과를 먹은 바람에. 그래서 우리가 그 선악과를 먹는 바람에 이제 우리가 죄를 짓기 시작했고, 그게 이제 본죄가 돼버렸잖아요. 우리한테 본죄. 오리지널 신이 되면서 이제 대대로 이게 죄 안에서 우리가 태어난 겁니다. 그래서 유전이라고 그럴 수도 있고, 영적인 유전으로 우리는 죄로 태어나갔고, 죄를 질 수밖에 없는 인간들이라는 거를 내가 이해를 잘 해야 됩니다. 내가 아무리 싸워갖고 아무리 힘을 써갖고 내가 죄를 안 짓으려고 해도 안 된다는 거. 그래서 8장 전장 7장의 말씀에 사도 바울이 말을 하는 거는 내 안에 두 가지 육신의 죄의 법이, 그리고 하나님의 법이. 생각으로는 하나님의 법을, 근데 육으로는 죄의 법을. 생각으로는 하나님의 법이지만은 사실상 실제로 사는 거는, 행동으로 나오는 거는 이제 죄의 법이라는 것을 이제 말씀을 하는 거예요. 근데 거기에서 우리가 자유케 해주신 분이 예수님이라는 거죠. 그 죄의 법에서. We have to, in order to understand this chapter of understanding that there is now no condemnation in Christ Jesus, who do not walk after the flesh, but walk after the Spirit. We have to understand clearly the event that happened in the Garden of Eden in chapter 3 of Genesis. That event where man, woman, men, humanity took and partook of the fruit of the knowledge of good and evil, and the fall came upon. And what happened after the fall? Sin lieth at the door, and sin's desire is for you, and you must overcome it, is what chapter 4 verse 7 says, and when talking to Cain, when God was talking to Cain. So we have to understand clearly what good and evil, or what that sin and what that good and evil is. And that in verse 22 of chapter 3, where God now speaking amongst himself, the Trinity, saying, now that man has partaken and has become like one of us, knowing good and evil, lest he stretch out his hand and eat the tree of life and live forever. Now, we have to understand that in that state, that Adam and Eve, in that state, they were perfect in every way except the maturity of their spirit. And now, they, having partaken of that knowledge of good and evil, that fruit, now come to understand what sin is, and come to know their condition, because their eyes were opened, it says, and come to know the identity of the serpent, of the snake. Through that, if they would have partaken of the tree of life, we must understand that sin would never have been
overcome or forgiven. Why? Because in that state, they would live forever and ever and ever. And so God prevented this and chased them out of the Garden of Eden. And having chased them out of the Garden of Eden, he did not just chase them out, he provided provision of the skin of animals to cover them. And all this is the prophetic foretelling or prophecy of what will come to be, who is Jesus Christ. Now, if you are in Christ Jesus, there is no more condemnation. Condemnation of what? Of sin. And where does sin get its power? From the law. And what is sin? We go all the way back to Genesis chapter 3, understanding that it was the source was that knowledge of good and evil. And that knowledge of good and evil enabled man, us, to see. Enabled us to know God's purpose. How? Because God's purpose was to send his son Jesus Christ from the very beginning. To send Jesus, and so that having become like one of us, knowing good and evil, so that Jesus Christ, who is Jesus? He is the living God, the Son of God who came in the flesh. And did he live? Yes. Well, we can go on to verse 3, but he lived in the flesh, knowing good and evil, and he did not sin. Us, what do? We know good and evil, but no. Rather, we think we know good and evil, but we constantly sin. That's the difference between him and us. We think we know good and evil, but if we truly did know good and evil, we would understand the sacrifice and the gift and the grace of Jesus, who is Jesus Christ. But since we think we know good and evil, we do not know Jesus and his grace. And what do? We live by that good and evil. That condemnation, 이 정죄함이 어디서부터 옵니까? 죄에서부터 오는 거죠. 그 죄를 어떻게 옵니까? 율법이 이렇게 써 있는데 내 선과 내 악이 내 안에서 나를 정죄를 하는 거죠. 너가 그렇게 못 살지. 너가 그렇게 범죄를 했지. 너가 이렇게 했지. 너는 죄인이다. 너는 죄인이다. 근데요, 신약 성경에서는 예수 그리스도가 오시고 난 뒤로는요, 읽어보세요. 사도 바울이 서신서에, 이 사도 바울의 서신서나 사도 베드로나 사도 요한의 서신서에서 너가 죄인이라고 나온 거 한번 찾아보세요. 여기에서는 안 나옵니다. 절대로 신약 성경에서는 네가 죄인이라고 얘기 안 해요. 예수 알기 전에는 죄인이었다고 얘기는 하지만은 예수님을 구주로 영접하고 난 뒤로부터는 죄인이 아니라고 얘기합니다. 한번 찾아보세요. 신약을 이번 주에 다시 읽어보시면서 찾아보세요. 이 신약 성경에서 너는 죄인이지 이렇게 나온 거 없어요. 그 전에는 우리가 예수를 몰랐을 때는 우리가 그리스도의 영을 생명을 그 주님의 은혜를 받기 전에는 죄인이라고 했지만은 이제 예수님을 알고 난 뒤로부터는 죄인이라고 얘기하지 않아요. 그리스도 안에서 이렇다고 그럽니다. 이것도 오늘 1절 말씀에도요. 정죄함이 누구한테 없어요? 예수 안에 있는 자들에게 없습니다. 근데 예수 안에 있는 자가 곧 뭐냐 이거예요. 사실은 나 구원 받았는데 왜 예수 안에 안 있고 왜 항상 정죄함을 받냐 이거죠. 그건 바로 본죄. 그건 바로 선악과 사건이 이제 내가 깨닫고 알게 되는 겁니다. 거기에서부터 나를 정죄하는 거죠. 누가? 율법이 내 선과 내 악의 기준으로 갖고 너 죄인이지. 예수님은 완전히 무시하는 거죠, 사실은. 우리요, 회개라는 거는 한 번 있습니까? 두 번 있습니까? 세 번 있습니까? 한 번이죠, 사실은. 한 번. 죄의 삶에서, 이 육신의 삶에서 돌이키는 거죠. 누구의? 예수님께로. 그게 회개입니다. 그 전에는 회개는 나 잘못했다고 말만 하고 속 안에서 마음으로는 주님께 돌이키지 않는 게 회개로 생각했는데 이제
입으로 고백하는 것도 내 마음에서 생각에서 주님께로 돌이키는 그 자체가 이제 회개가 영적인 삶이 시작이 되는 겁니다. 그 선악의 사건은 뭐냐면요. 네가 그 회개보다도 이제 잘 다듬어져 갖고 잘 노력해 갖고 바리새인이 되라. 뭐냐면은 율법을 잘 지켜야지. 그래서 선악 사건이 뭐냐면요. 바리새인이 그랬죠. 나는 그 세리가 이제 와서 이제 기도할 때는 나는 하나님 이 사람 같지 않습니다. 나는 11조 냅니다. 나는 이것저것 다 잘 지킵니다. 주님. 예수님이 그 사람 뭐라 그래요? 저 사람은 용서받지 못하고 갔다 이거예요. 왜? 자기가 실체를 모르는 거야. 그 세리는 주님, 내가 죄인입니다. 오히려 그분이 하나님 앞에 더 의롭다고 이렇게 칭함을 받았다는 거예요. 왜? 내 힘으로 이 죄를, 이 율법을 지킬 수 없다는 겁니다. 그래서 회칠한 무덤이라고 왜 독사의 자식이라고 왜 이렇게 말씀하겠습니까? 그렇게 율법을 잘 지키는 사람들에게. 왜냐하면 속 안에는 아니니까. 겉으로는 평생 우리가요 사실 어릴 때부터 훈련을 자꾸 시키면은 평생 그게 이제 점점 습관이 돼갖고 생활 습관이 돼갖고 진짜 잘 다듬어질 수 있습니다. 율법적으로. 하지만 그 사람의 성격은 바뀌지가 않죠. 그래서 그 마음 안에 일어나는 그 죄들은 그거를 어떻게 해결이 되지가 않는 거예요. 근데 그리스도 안에 있으면은 어떻게? 이 육을 걷지 않고 육을 걷지 않고 영을 따라간다. 그 선악과 사건에서는 육을 따라가는 게 뭐냐? 이제 이게 질문이잖아요, 사실은. What is walking after the flesh? Because if I walk after the flesh, what will I do? If I don't understand what happened in Genesis chapter 3 about the fruit of knowledge of good and evil, I mean, we have to have that foundational understanding of what that whole event is about. But we all understand that. But if I really truly don't understand what that means, that I have now partaken of that fruit, and through that fruit, sin has now come about, and now through sin, who is Satan, begins to rule my life through that fruit. And walking after the flesh, what does that actually mean? Because it says, there's no condemnation in Christ Jesus who walk not after the flesh. Because that's the condition here. You don't want. But then previously in chapter 7, Paul talks about, I see two natures, two laws working inside of me. One is that of the flesh, and one is that of the law of God. And one is that of the law of sin, and one is that of the law of God. I see and with my mind, I keep the law of God, but with my body, with my flesh, I keep the law of sin. And so these two things are raging inside of me. I see that. But then verse 1 of 8 says, there's no more condemnation for those who are in Christ. Why? Because you don't walk after the flesh. And here, what does that walking after the flesh mean? It means I do not live by the knowledge of good and evil. It means I do not live by my good or by my evil. See, that's what that means. If I don't walk after the flesh. So how do I not? Well, see, this is why we begin to understand, so Jesus Christ, He came and He died for this. So that I don't have to take responsibility because I cannot take responsibility of my sin. I can't. If you could, Jesus did not need to come. And if I could fix my sinful nature, somehow redeem myself and sin no more, God would not have sent His Son, Jesus Christ. See, that's the whole thing about grace and the plan of God from Genesis chapter 3, from the beginning of creation to this point where Christ now comes. I could not do this. And because I could not do this, who came and has done? Jesus Christ. And now, who walk after the flesh? What does that mean then? That means the people who try to keep the law, try to fix themselves,
try not to sin according to the flesh. In other words, according to the strength of their soul. They think, oh, I can do, you can't do this. So those people who do not do that, but walk after the Spirit. What? The Spirit. This is why I ask, do you have the Holy Spirit? And everybody's like, huh? What? Walking after the Spirit is relying on who? The Holy Spirit, the work of Jesus Christ in me. 그래서 육을 쫓아 걷는 사람들은요, 자기 선악으로, 자기 선으로, 자기 의를 자꾸 이렇게 매기는 겁니다. 그래서 이거 고치려고 하고, 이거 고치려고 하고, 이거 고치려고 해요. 이게 고쳐지나? 내가 고칠 수 있었으면요, 예수님이 오실 필요 없어요. 오늘 찬송가도 주님의 보혈 갈보리산, 그거 다 무슨 뜻인데요? 그분이 오셔갖고 나 대신 대속물로, He was a propitiation for me. 대속물로 나를 위해서 돌아가셔갖고 그분이 다 짊어지시고 그분이 다 해결해 주셨다는 그 사실입니다. 근데 왜 나는 정죄함이 있냐 이거예요. 왜 나는 매일 괴롭고 왜 순간순간 내가 잘못했을 때 막 마음이 좀 그렇고 죄인이다 실망하고 뭐 좌절하고 뭐 그러는 게 왜 자꾸 일어났냐 이거예요. 자꾸 그게 뭐냐면은 미혹이 나로 하여금 야, 너 육으로 살아야지. 육으로 산다는 건요, 내 혼이 전적으로 예수님, 내 안에 있는 성령님, 그 다음 구절에 나오는 그 성령의 생명의 법을 의지 안 하는 겁니다. 그리고 무슨 법을 의지하는 겁니까? 죄의 법을. 왜? 선악과 사건에서 선이고 내 의도 그것도 죄입니다. 죄. 그래서 너가 할 수 있지. 그래서 네가 좀 해봐야지. 네가 노력해봐야지. 네가 좀 애를 써봐야지. 우리가 할 수 있고 애를 쓰는 거는 딱 한 가지입니다. 이 성령의 생명의 법을 의지하고 믿고 붙잡는 겁니다. 우리가 할 수 있는 거는 그리스도 안에 예수님께서 다 해결해 주셨다는 거를 믿고 의지하고 붙잡는 것밖에 없습니다. 할 수 있는 거는. 근데 그게 아니고 너는 그거는 그거고 미혹은 나한테 너는 이렇게 하면은 너가 더 할 수 있지. 너가 죄를 안 질 수 있지. 너가 이렇게 할 수 있지. 자꾸 얘기를 해주는 겁니다. 그러면은 내가 완전히 선악과 사건도 잊어버리는 것뿐만 아니라 주님이 내 안에 계신다는 걸 잊어버리는 겁니다. 예수님은요, 내 안에 계시고 성령님이 내 안에 계셔서 나로 하여금 그분으로 인하여 살라고 하는 거지, 나로 하여금 그분을 잘 모셔두고 내가 좀 해보려고 하려는 거 아닙니다. 우리가 착각하는 거에 그런 점입니다. 그런 점에서 왜냐면요, 선은 선이고 의는 의니까. 그리고 그 의가, 그 선의 의가, 내 의가, 내가 율법을 지키고 애쓰고, 그러니까 좀 이런 것도 있잖아요. 나도 그 전에 그런 생각이 있어요. 너 잘못했잖아. 왜 괴로워하지 않아? 잘못했으면 좀 괴로워해야지. 그게 주님 앞에 바른 태도라고 생각하는 거예요. 울고 통곡해야지 주님이 그거에 대해서 너무나 기뻐한다는 거예요. 근데 이 말씀은 그렇게 얘기하는 것 같지가 않아요. 거기에 대해서 왜 괴로워하냐 이거야. 괴로워하는 이유는요, 죄가 뭔지 내가 제대로 깨닫지 못해서 그런 겁니다. 그 죄가 뭔지, 그리고 그 선악과 사건이 뭔지 내가 제대로 깨닫지 못하니까는 그 선으로 내가 괴로워하는 거야. 아우, 주님, 나 잘못했어요. 너무나 잘못했어요. 미안해요. 그러면 항상 얘기하는 게, 미안하면 왜 해? 또 하지 마, 그러면. 근데 또 했어. 또 미안해요. 그래, 내가 괴로워해야지만이 하나님이 기뻐하는 줄 알아. 그거 하나님 사실은 처음에는 기뻐해요. 우리가 처음에 예수님 처음 만나고 했을 때. 근데 신앙생활을 쭉 하다 보면은 그거는 아니지. 그리스도 예수님이 오셨는데 왜 그거 갖고 네가 괴로워하냐 이거야. 수고하고 무거운 짐진 자들아. 이 사람들이 뭐에 대해서 수고하고 뭐에 대해서 무거운 짐을 짓어요.
바리새인들이 그들에게 짐을 더 짓게 만든 거예요. 율법에 법을 더해서 하물며 신발 신을 때 오른발부터 넣어야 되고 이렇게 매야 되고 왼발도 넣어야 되고 이렇게 매야 그런 탈무드에 그런 법들이 다 있어요. Oral law. 그러니까는 그것들 너희들이 할 수 없으니까 내게로 오라는 겁니다, 사실은. 그래서 그 선악과를 내가 제대로 깨달았고 죄가 뭔지 알기 시작하면은 그래서요. 내가 예수 믿는다고 하면은 기본적으로 내가 삶에서 내 안에 우리 하루하루 삶에 있어야 되는 것들이 몇 가지 있습니다. If I say I'm a follower of Jesus Christ, and if I say I believe, and I'm a Christian, and I'm a disciple of Jesus, there are certain structures in my life that needs to be formed and established. Certain practices. Number one, 기도 생활이 있어야 되죠. 그 기도 생활이 없이 내가 예수님을 따라간다? 그거는 착각입니다. 분명히 아셔야 돼요. 그래서 그 전에 내가 이 생명의 성령의 법을 제대로 내 영혼 육을 깨닫지 못했을 때는 새벽 기도 나가는 겁니다. 왜? 그런 기도 생활이 필요하니까. 그리고 금요일 철야 기도에 가는 겁니다. 가서 기도하는 겁니다. 그런 게 필요하니까 기본적으로 내가 예수님을 따라간다면은 크리스천이라고 말을 고백을 한다면은 그 기도 생활이 없으면 you're not a Christian. 솔직히. 예. 두 번째로 내가 성경 말씀 읽는 시간이 없으면은 그거는 어떻게 해? 주님의 말씀 내가 상고해야 되는데. 그런 것들 기본적인 삶에서 내가 크리스천이라고 하면서 그런 거 그게요 전도하기 전입니다. 예. 나 백날 전도하고 그런 삶이 내 안에서 그런 습관이 그런 게 없으면은 전도가 뭐야 나한테? 아무것도 아닙니다. So if I'm a Christian, these structures or these foundational pillars is that I pray. I have a dynamic, active prayer life. And I read my Bible. And what else? 첫째 계명을 내가 알고 난 이상 마음을 항상 주님께 돌이키는 겁니다. 바라보는 거. 주님을 마음으로 붙잡는 그런 삶이 이게 그래서 예수님이 나를 따르려거든. Yeah. If you want to follow me, that's a big if. Then you need to do this, this, and this. 자신을 부인하는 거는요. 내가 기도 생활하지 않고 주님과의 그 교제 시간이나 주님을 붙잡고 그 항상 내 안에 예수님을 의지하고 있는 시간들이 없으면은 나 부인할 수 없어요. 내 십자가 절대로 짓지 못하죠. 그리고 어떻게 내가 생명을 내나 목숨을 내나 주를 위해서 선악을 몰랐을 때 내 선으로 살 때 그렇게 할 수는 있습니다. 얼마든지 내 손으로 내 힘으로 내 으쌰 내 감정으로 그래갖고 내가 가서 성교도 할 수 있고 이렇게 할 수 있어요. 네. 그런데 결론은 뭐냐면 회칠한 무덤밖에 안 되는 겁니다. 그래서 성령님이 그렇게 강하게 역사해 주시고 그렇게 성령 충만했던 사람들도 말로에 가서 왜 또 말로에 가서 그때 가서는 기도하는 힘이 그만큼 약해지고 그때 가서 하나님에 대한 그런 것들이 그만큼 약해지고 흐미해지니까 말로에 가서 뭐래요? 하나님 없는 것처럼 살잖아요. 그리고 습관적으로 하나님에 대해서 얘기는 하지만 그래서 제대로 알아야 되는 겁니다. 내 안에 성령의 생명의 법에 거하는 거. 그리고 또 내 안에 또 어디에서부터 자유케 했어요? 육신의 사망의 법. 사망의 법에서 자유케 해주신 이가 누가? 예수님이라는 겁니다. 그래서 분명히 알아야 되는 것은 기본적으로 기도하는 생활, 성경 말씀 읽는 생활, 또 주님 분초마다 첫째 계명을 지켜갖고 바라본 이거요. 내가 예수님 사랑한다고 손 들고 이제 나 주님 사랑합니다 하는데 매일매일 기도 생활이 없으면요. 그 사랑이 가짜지. 솔직히 그거 가짜입니다. 그냥 나는 그렇게 속은 거야. 나 예수님 사랑해. 교회 다니니까. 근데 매일매일 주님과의 그
그 영교, 그 교제, 그 기도의 시간을 갖지 않아요. 사랑 좋아하시네. 말로만. 또 나 예수님 사랑합니다 하는데 내 마음속에 주님을 꽉 품으려고 하려고 하는 그런 애쓰는 게 없으면은 그럼 얼마나 사랑하는 겁니까? 우리는요 사실은 첫째 계명은 처음에 붙잡고 지키려고 할 때 미숙합니다. 약화되는 거예요. 부족화되는 겁니다. 근데 주님과의 기도하는 그 시간을 가지면 가질수록 그리고 내 마음을 주님을 품으려고 애쓰는 겁니다. 왜? 여기에서 나오잖아요. 그리스도의 영이 너의 마음에 없으면 너희는 예수님께 아니라는 거예요. 그 애쓰려고 하니까는 그 사랑이 첫째 계명이 더 커지는 거고 주님 사랑하는 마음이 더 확실해지는 겁니다. 가면 갈수록 그게 더 커져야지 정상이고 그게 더 줄어지면 그건 비정상입니다. 왜? 줄어진다는 거는 내가 미혹을 당해갖고 넘어갔다는 거예요. 걔네들의 꾀에 넘어갔다는 겁니다. 무엇이든지. 그래서 주님을 바라보고 첫째 계명, 그 기본적인 삶입니다. 크리스천이라면은. 그리고 여기에서 내가 그 삶에서 내가 조금 더 발전해갖고 advanced 된 삶이 뭐냐면 선악과를 깨닫는 겁니다. 선악과를 깨닫는 거는 내가 못한다는 겁니다. 그래서 이 말씀은 여기에서 누구 안에 정죄함, 예수님 안에 있는 사람들이 정죄함이 없다는 거예요. 그럼 나는 예수님 안에 안 있냐 이거야. 있어야 되는데 그러면 왜 정죄함을 받냐 이거야. 내 안에서 내 선이 내 악이 나를 정죄하는 겁니다. 그게 사탄 미혹 귀신이 나를 그렇게 끌고 가는 거죠. 정죄 받으라. 네가 할 수 있다. 못했니? 실망 좌절 등등. 우리는요. 그래서 주님 바라볼 때 뭐가 보입니까? 새 영적 존재가 다 보이게 돼 있어요. 사실은. 처음에는 뭐 내 모습이 보인다고 하지만은 주님 바라보면요. 내가 선악과를 이제 깨닫고 알기 시작하고 주님 바라보고 기도 생활을 하기 시작하고 말씀을 상고하면은 새 영적 존재가 다 드러나게 돼 있어요. 뭐냐? 바라보니까는 내 모습이 보입니다. 내 상태, 내 마음의 상태. 그리고 거기에서 온갖 죄악성들이 다 보이기 시작합니다. 그 뒤에 사탄 미혹 귀신에 대해서 아니까 걔네들이 그거를 작동해갖고 나인 것처럼 자꾸 이렇게 살게끔 하는 겁니다. 그래서 인간이 보이죠. 나라는 인간이 내 머릿속에 생각들과 내 마음속에 품어있는 모든 생각들과 감정들과 내 의지 속에 있어갖고 행함으로 나오는 인간이 나라는 그 실체가 보이기 시작합니다. 그러면서 주님을 더 바라보고 보니까 그 뒤에 정체성이 뭐냐? 사탄 미혹 귀신을 보게 되는 겁니다. 그러면서 오늘 본문 말씀에 가장 귀한 거는 정죄함이 없다. 그리스도 안에. 내 안에 예수님을 발견하는 겁니다. 어떻게? 그 죄에 대해서 내가 책임을 지면 안 되지. 절대로 그 죄에 대해서 내가 책임을 지면 안 됩니다. 전가를 해야 된다는 거예요. 전가. 왜? 내가 할 수 없으니까 그리스도가 오셔서 나를 사랑해 주셔서 내 안에 계신다는 거예요. 그러면 내 안에 예수님이 계시고 나라는 혼이라는 나가 있고 육의 안에 그 사탄이 있습니다. 새 영적 존재가 다 있는 겁니다. 내 안에서. 거기에서 나는요. 그 전에 생활 습관은 육이 영이 몸이랑 사탄에서 꽉 잡혀서 살던 습관이 정죄함을 받는 습관입니다. 이 육으로 걷는 습관 뭐냐? 선악으로 내 의로 사는 습관입니다. 그래서 항상 내가 잘할 때 기분도 좋고 내가 잘 못할 때 좀 실망스럽고 내가 왜 그렇게 나오는 게 그거는 내 선악에 내 의로 사는 습관이 돼 있는 거예요. 근데 주님의 은혜는 내가 또 와서 주님 용서해 주십시오. 그게 주님이 벌써 용서해 주셨다는데 주님의 은혜를 깨닫고 아는 습관은 뭐냐면은 내 안에 이걸 제대로 깨달아 갖고 제대로 보고 아 이건 내가 아닙니다. 그리고 주님 앞에 그냥 히브리서 나오죠. 그리고 예수님이 돌아가셨을 때 뭐가 찢어졌다고 그랬어요. 위로부터. 이거 휘장이 veil.
쫙 위에서부터 찢어졌다. 그러면 어디 들어갈 수 있다는 거예요? 지성소. 하나님의 임재 앞에 들어갈 수 있다는 거죠. 사실은 그게 내 영. 그래서 내가 주님 앞에 떳떳하게 나올 수 있다는 겁니다. 무슨 나 잘못해 그게 아니고, 왜? 주님이 내 안에 계시잖아요. 그 보혈의 능력이 내 안에 나한테는 역사가 안 됩니까? 되지. 안 된다고 생각하게 하는 거는 미혹이죠. 걔네들의 역사, 요한일서 3장에 마귀의 일을 멸해시러 왔다는 게, 그게 바로 그런 거를 멸해러 온 거예요. 걔네들이 나가 하나님 앞에 떳떳하지 못하고 실망 좌절하게끔 하고 나를 자꾸 정죄하게끔 하고, 그리고 자꾸 내 힘으로 자꾸 살라고 애를 쓰는 거예요. 그 힘은요, 어디에다가 내가 붙여야 되냐면은 주님을 인정하는 데다 붙여야 되는 거예요. 그 힘은 내가 주님 붙잡는 데다가 그거를 써야지, 내가 잘해봐야 거기에다가 쓰는 게 아닙니다. 그 힘은. 그 힘을 내가 그렇게 쓸 때는요, 절대로 잘할 수 없고 항상 끊임없는 그 루프, 돌고 돌고 도는 삶이야. 끊임없이 똑같은 삶이 그렇게 이루어지는 겁니다. 내가 육을 따라 걸어갈 때, 육으로 내가 해결을 하려고 자꾸 만들어요, 사탄은. 그런데 예수님은 내가 와서 다 해결해줬고 용서해줬으니까 거기에 대해서 무슨 책임감이나 무슨 죄책감이나 무슨 그런 걸 갖지 말라. 정가하고 나를 좀 인정해달라는 거예요. 정가하고. 성령의 생명의 법이 뭐예요? 바로 그거거든요. 예수님이 나를 용서해 주셨고 내 안에 계신다는 겁니다. 그분이 성령님이고 그분 있는 곳에는 생명이 있고, 그 법이 좌정이라고 할까, reign, 그 법이 다스려야 되는 겁니다. 내 안에 계신다는 거예요. 어디? 내 영 안에. 내 영이 아직도 미숙해, 약하단 말이에요. 다시 말하자면 이 마음이 아직도 마귀에 꽉 사로잡혀갖고 걔네들이 주는 감정, 지네들이 나와서 화가 내는 거거든요. 내 감정을 갖고 지네들이 와갖고 나를 속이는 거고, 내 생각이라고. 성욕이라는 게 올 때도요, 그거 내 욕인가? 나한테는 그 성에 대한 자연적인 욕은 있습니다. 근데요, 그 뒤에 걔네들이 와갖고 부추기기 시작할 때 그 욕이, 성욕이 너무나 강해갖고, 지금 세상을 보세요. 지금이요, 창녀집만 아니라 짐승들과 같이 성적인 것을 마음대로 할 수 있도록 그런 집들이, 그런 하우스 프로스티튜션이 있어요. 그 성욕이 어디서, 그러니까는 사탄이 와갖고 자기네들의 인격이나 자기네들이 원하는 거나 자기네들의 욕심을, 내 마음을, 내 혼을 갖고 이용하고 확 나타나는 거죠. 그게 선악과 사건이니까. 근데 주님께서는 그거 똑똑히 봐. 우리 중 하나가 되려면은 그거 똑똑히 봐. 그리고 내가 왔어, 이제. 그래서 예수님이 3장 18절인가 15절 말씀에 나오죠. 뱀한테 얘기하면서 너의 씨가, 여자의 씨가 그 머리를, 너는 여기에 발꿈치, heel, bruise, 여기는 crush. 완전히 발꿈치를 상처 조금 내고, 주님께서는 너 머리를 완전히 묵사발 내겠다는 거예요. 그거 예수님 그거 예언하고, 그거 미리 하나님께서 말씀해갖고 지금 예수님이 오시고 나서 이 8장이 나오는 겁니다. 내 안에 그럼 계시죠? 아멘. 내 안에 계세요. 그 성령의 생명의 법이 내 안에 있어요. 왜 자꾸 육신의 사망의, 죄의 사망의 법을 자꾸 내가 믿고 의지하냐? 얘네들이 나를 속이는 거야. 그거 네가 해결해야 돼. 너 이제 예수님 믿었으니까 이제 네가 해봐야 돼. 내가 할 수 있으면은 주님 그거 아무 공로가 없는 거죠. 그래서 예수님이 할 수 있는데, 그분이 한 거를 내가 자꾸, 그분이 한 거를 내 거로 만드는 거예요. 내 믿음도 아니고 그리스도의 믿음이라고 그랬습니다. 성경을 잘 읽어보세요. 내 믿음이 성장이 하는 게 아니라 예수님 믿음이 내 것이 되는 겁니다. 사실은 내 믿음이 내 것은 아무것도 없어요. 나라는 사람은요, 절대로 내 것이 없어요. 선악과 사건 이후로부터
선악과 사건 전에는 내 것이 있었습니다. 아담과 하와 자기 스스로 살았어요. 하지만은 그거는 본능적으로만 사는 거고 혼적으로 육신적으로만 사는 거지 영에 대해서 전혀 몰랐다는 거예요. 영의 세계가 열리기 시작한 거는 죄가 들어오고 나서부터 하나님과 관계가 끊긴 다음부터 예수님이 오셔야 되기 때문에 절대로 예수님이 안 오시면 영의 세계가 열리지가 않는 거예요. 절대로. 인간이라는 거는요, 자기 스스로 뭐 할 수 있는 게 없습니다. 그래서 예수님이 오시는 거를, 그래서 그때 예수님이 오실 거를 이제 딱 못이 박힌 거예요. 이렇게 될 것이라는. 그래서 그때부터 영의 세계가 열리는 거고, 그 영이, 혼이, 육이 구원을 받을 수 있는 그런 기회가 생기는 겁니다. 그 전에는 영의 세계 열린 것도 없고 그냥 본능적으로. 근데 너무나 좋죠. 우리가 생각해도, 내가 지금 생각해도요, 이 세상에 제일 똑똑한 사람이 이 두뇌에서 7%에서 8%, 10% 미만으로 쓴대요. 우리 두뇌. 이 두뇌. 그때는 그 자들은 100% 다 썼다고 보면 돼요. 전적으로 다. 그게 엄청난 기능입니다. 사실은. 지금 컴퓨터보다 더 발전하고 더 빠르고 더 월등한 기능입니다. 왜? 그 Artificial Intelligent Computer 제일 발전된 게 Adiabatic Quantum Computer이라고 그러는데, 그 Quantum Computer를 Transistor Base가 아니고 Quantum Base로 만들었을 때 어디에서 본을 땄냐면 우리 두뇌에서 본을 딴 거예요. 두뇌에서. 그래서 우리가 그럼 생각해보세요. 그만큼 발달되고 그만큼 영광스러운 사람들이었죠. 아담과 하와는. 부족한 게 뭐야? 영이 안 열린 거예요. 영의 세계가. 영의 세계가 열려야만이 하나님의 자녀가 되든지 말든지 뭐가 되는 거지, 그냥 인간으로만 사는 거야. 그럼 그냥 인간으로 살면요, 아무리 이게 발달이 되고 이게 100% 쓴다고 해도 천사 밑입니다. 왜? 이거는 육체고 얘네들은 영체니까. 네. 그래서 주님이 죄를 허용해 주셔갖고 예수님이 오도록 해갖고 우리에게, 사탄이 왜 그 용이, 왜 어떻게 용이 됐습니까? 처음부터 용이 아니었는데, 처음에는 뭐예요? 가장 뛰어나고 아름다운 천사로 만들었습니다. 그게 루시퍼이라고 그러죠. 아름다운 천사로 만들었는데 어떻게 됐어요? 타락했죠. 죄를 범했죠. 내가 하나님이 되리라. 그래갖고 용이 됐잖아요. 그런데 하나님은 그가 원하는 그 자리를 나한테 주시는 거예요. 우리 인간들에게. 그게 보좌를 주신다고 그랬잖아요. 계시록 3장 21절에. 보좌 주신대요. 보좌. 그래서 우리를 왜 창조했어요? 그냥 그렇게 발달된 기능이 그렇게 많은 그런 인간으로 사는 게 아니고, 아버지와 아들과 성령님이 우리 중 하나가 돼갖고 그들과 영원한 연결 속의 자녀가 되는 것을 원했습니다. 그래서 우리한테 허락하신 거는 뭐예요? 보좌. 보좌뿐만 아니라, 이거 8장 나중에 17절 말씀에 보면은 joint heir. 동일한. 그런데 그걸 주신 거예요. 내가 누구를 인정할 때? 예수님을 인정해요. 지금 너무나 부족합니다. 너무나 예수님을 소홀히 여겨요. 왜? 나는 안 그런 것 같아. 왜냐면 내가 죄인이니까 주님 그렇게 하는데, 그 자체가 주님을 인정을 못 한다는 거예요. 사실은. 그 자체가. 그래서 거기에서 자기 선으로 자기 의로 살지 말고 성령의 생명의 법을 의지하고, 그래서 누구? 성령을 쫓는 자들에게. 성령을 쫓는 자들은 바로 내 안에 있는 예수님, 생명의 성령의 법을 의지하는 자들이 그 반대로 가는 거 아닙니까? 그 반대로. 그래서 내가 전가해야 되는 겁니다. 전가라는 건요, 그냥 막무가내게 전가하는 게 아니에요. 이런 사실을 다 알고 전가해야지 제대로 효과성을 내가 알지. 내 안에서 이루어지는 걸. 이런 사실을 모르고 그냥 막무가내게 전가하면은 어린 애들한테 이런 셀폰을 주면은 그 기능 제대로 해요?
못해요. 근데 셀폰 갖고 놀 수는 있어. 그런 거랑 똑같아. 그 제대로 이 말씀에 대해서 제대로 알고 새 영적 존재에 대해서 제대로 알고 선악과 사건에서 제대로 알고 하기 시작하면은 이게 나한테 효과적이고 뭐가 무엇인지 제대로 알 수 있고 확실해지는 겁니다. 그래서 그냥 정가가 아니에요. 우리는 그래서요, 정가할 때 뭐를 하는 겁니까? 예수님을 우선적으로 내 안에 예수님을 의지하고 인정하는 겁니다. 성령의 생명의 법이 있다 하는 거죠, 사실은. 그리고 누구를 인정하는 거예요? 내 상태를 보이니까 이건 맞아. 나는 이렇게 잡혔었어. 그거 인정을 하는 겁니다. 그리고 또 누구를 인정하는 거예요? 마귀를 인정하는 거지. 사탄, 미혹, 귀신이 내 안에서 니네들이 그러면 정가할 때 내가 거부하고 부인하는 게 딱 한 가지가 있습니다. 뭘 부인하는 것 같아요? 내가 죄인이라는 걸 부인을 하는 겁니다. 사탄, 미혹, 귀신이 내 안에서 역사하는 그 자체를 거부하는 거예요. 그러니까 너가 그랬지? 그거 거부하는 거예요. 네가 그랬지. 절대적으로 거기에 대해서 대적을 하는 거죠. 싸우는. 너가 그랬지 어찌 내가 그랬냐? 너는 그러니까 보세요. 설명해 드린 게 바로 이거예요. 내 혼은 내가 너한테 잡혔으니까는 네가 내 감정 갖고 내 의지 갖고 내 생각 갖고 마음대로 한 거 아니냐? 그래서 네가 그랬다. 그러면 그때 나는 부인을 하는 겁니다. 거부. 뭐를? 미혹의 거짓말. 저번 주에 그랬지, 아버지. 거짓말의 아비가 누굽니까? 이 사탄. 그걸 거부를 하는 겁니다. 그 거짓을. 그리고 예수님을 인정하는 거죠. 그 자체가. 그렇게 할 때 어떻게 됩니까? 그렇게 할 때 내가 그러면 그 다음부터 안 그래야지가 딱 됐으면 좋은데 그게 아닙니다. 왜? 점차적으로 이건 성장이니까. 분명히 성장의 과정에서 기본적인 크리스천의 삶에 기도 생활이 없으면 성장 안 돼요. 백날 전가해보세요. 아니 우리가 기도를 왜 하고 주님을 왜 바라보고 첫째 계명을 왜 지킵니까? 사실은 이 전가할 수 있도록 예수님이 누군지 확실하게 내가 알 수 있도록 하는 거 아닙니까? 근데 정가 자체 할 줄도 모르고 정가 자체 찝찝하고 정가 자체 해도 내가 계속적으로 정죄받고 좀 괴롭고 막 그러면은 주님을 내가 아는 거예요? 그건 모르는 거예요. 그 선악과 사건도 모르는 거고 이 그리스도의 십자가의 사건도 모르는 거예요, 사실은. 왜? 내가 내가 거기에서 달려야지. 내가 내 죄를 위해서 어떻게, 그게 아니잖아요. 네. 그 십자가의 못을 바꾸는 건 또 다른 얘기지만 내가 이걸 제대로 깨달아야지 절대적으로 발전이 없습니다. There is no progress if I do not transfer. That's why we understand, if you're a Christian, if you say you follow Jesus, there are basic lifestyles that you need to have. Prayer life. You have to cultivate that prayer life. You have to nurture it. Like, okay, so Joel, he goes and he's planting some farms and planting some seeds and all of this, right? Does it just work because you just put it into the soil? No. What did you have to do? Do some research about how to plant, right? How to plant certain types of veggies, fruits, and what time of the season and all that. And so you have to research this. And then what did you do? You have to cultivate the land and then actually plant it. And do what? You have to cultivate, nurture it. You just plant it and then, okay, don't water it, don't do anything, let the dogs run all over it and the cats dig. Then what happens? There is no growth. Same thing for our spirit. We have to cultivate. And this is why, if you are a Christian, you have to have a living, dynamic prayer life. Without that, it's nothing. You can never see the reality of what chapter 8 is talking about in your life without prayer. And going a step further, we understand the greatest commandment. So what do we do with our hearts? We cling to Jesus. Always. Always. And now, because we have the knowledge of what the tree of knowledge of good and evil and what that fruit is about, what do? We transfer. We transfer. Transferring is this. I am acknowledging the presence and the reality and the work and the power and the authority of who?
of Jesus Christ. What he has done. And it is already true. Because Jesus said, if the Son sets you free, you are free. It is already true. So what am I doing? I'm citing. I'm confessing Jesus in my life. Actually, when I transfer, what am I doing? I'm saying Jesus is alive today in my heart. In my life. Jesus Christ, he is almighty and all powerful in me. That's what I'm actually confessing. I'm giving all the credit and I'm giving all the honor and glory to Jesus Christ when I transfer that. Secondly, what am I acknowledging? My condition. Oh yeah. Yes, I was a sinner. Oh yeah, before Christ. And since I am living intertwined and controlled by you. And that's why, thirdly, I acknowledge the presence and the activity of the three evil spirits, their identity. Before, their identity was completely hidden from me. I thought it was just me. But now I begin to know their identity. How? Through the light of life, but through understanding what good and evil is about. See, that good and evil, that event of good and evil, that's not just understanding that knowledge, but it's also understanding the foretelling or the foreknowledge of what Jesus Christ was going to come. Yeah. That's why now I am living by the life or the law of the Spirit of life inside of me. Where it says, 2절 말씀에 생명의 성령의 법이 어디 있대요? 그리스도 안에 있대요. 예수님이 다 하셨어요. 여러분, 주님이 다 하신 거를 내가 또 하려고 하면은 이게 말이 됩니까? 안 됩니다. 내가 또 하려고 하면 안 되죠. 처음부터 못 했는데 또 속아갖고 내가 또 하려고 하는 겁니다. 그러면은 어디? He had made me free from the what? Law of sin. 죄의 사망의 법에서 자유케 해주셨다 그랬어요. 해주셨대요. 해줄 거라고 한 게 아닙니다. 근데 얘네들은 나한테 해줄 거야. 왜냐면 해주셨으면 벌써 네가 안 그래야지. 그 생각 안 들어요? 그럼 그런 미혹이 안 옵니까? 오죠. 왜? 우리는 그럼 맞지. 그럼 이게 해주셨다면은 내 안에서 벌써 이루어졌어야지. 이루어졌는데 나는 누구의 편에 들을 것인지 따라서 달라지는 겁니다. 그래서 영이 성장하는 거는 기본적인 주님 바라보고 기도하고 말씀 읽는 삶에서 플러스 이제 선악을 제대로 깨닫고 말씀을 고백하는 겁니다. 그래서 분명히 영이 뭘 먹고 살아요? 뭘 먹고 자라요? 뭘 먹고 커요? 하나님의 말씀이라고 누가 그랬는데 그러면 왜 벌써 안 컸어요? 그렇게 물어보죠. 혼이라는 게, 내 지정의라는 게 말씀을 제대로 깨달았고 알아서 그거를 이제 고백할 때 그 고백이 뭐냐면은 지금 정가라는 겁니다. 정가. 그리고 피 흘리기까지 거부해야 돼요. 나 아니라고. 절대적으로 해서 실망, 좌절 오죠? 이건 내가 아니지. 내가 왜 실망해? 나는 실망이라는 거 없어, 사실은. 나는요, 그러니까는 백지라고 생각하면 돼요. 이 혼이라는 게, 나라는 게. 근데 죄가 들어오고 선악이 들어옴으로써 그 백지가 어떻게 돼? 시커멓게 변한 거예요. 시커멓게 변해갖고 어떻게 됐어요? 마귀가 너 괴롭지? 너 두렵지? 내가 왜 두려워? 14절 이후로 나오는 말씀에는 우리의 두려움의 영을 주시 않았다 그랬어요. 아들 되는 자녀 되는 영을 주셨다. 근데 너 두렵지? 너 괴롭지? 너 뭐 배고프지? 너 이거 해야지? 너 저거 해야지? 너 그거는 내가 아니라는 거예요. 그래서 나는 선악과 죄의 그 타락의 사건 이후로부터는 나라는 혼이라는 나가 혼자서 이렇게 쓸 수가 없다는 거예요. 아무리 기분이 좋고 아무리 기분이 나쁘고 둘 중에 하나예요. 생명의 성령의 법이든지 사망의 죄의 법이든지 그 둘 중에 하나가 나를 지배하고 사는 겁니다. 그래서 내 죄의 법이 자꾸 발견이 되는 거예요. 사실은 우리가 주님 바라보면서 나의 실체 모습 보는 건 너무나 싫어하고 나의 그 죄된 모습이 드러나고 내 마음이 괴로우는 건 너무나 싫어하지만은
그게 재창조에 들어오기 시작할 때는 증거예요. 그 자체가. 그래서 그거를 너무나 싫어하면 안 되고 그거를 내가 잘 생각을 바꿔서 잘 소화시키면서 즐길 줄을 알아야 돼요. 내 실체가 또 드러났어. 할렐루야. 그럴 수밖에 없지. 왜? 나는 아직 성장 못했으니까 내가 할 거는 뭐야? 내가 아니지. 이건 너가 그런 거야. 네가 그랬으니까는 나는 어이구 너무나 기뻐. 내가 안 그랬어. 솔직히 생각해보세요. 내가 안 그랬다는데 그거 너무 기쁜 소식 아닙니까? 근데 내 감정이 기쁘지 않아. 상관없어요. 내가 안 그랬어. 그 감정조차 네가 갖고 오는 건데 나는 누구를 의지해? 내 안에 있는 생명의 성령의 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법을 붙잡고 의지하기 시작하면 어디? 내 영이 부쩍부쩍 크기 시작하고 힘이 생길 때 어떻게 돼? 내 혼을 잡아주기 시작한다는 거예요. 그 혼을 잡아주는 날까지는 내가 계속 전가해야지. 그리고 계속 굽히려고 해야지. 그리고 잡아주기 시작하면은 어떻게 돼요? 이 마음에서 뭔가 이제 힘이 생기는 거예요. 뭔가 힘이. 뭐야? 화가 올라올 때나, 괴로움이 올라올 때나, 두려움이, 좌절이, 실망이 올라올 때, 찾아올 때나, 막 올라올 때 뭔가 힘이 그걸 꽉 잡아주는 힘이 생겨갖고 어떻게 발사를 안 할 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 근데 그때 발사를 안 하고 이 마음에서는 그건 느껴요. 그거 느낌 자체는 누구야? 사탄이니까 그거 자체 전가하는 거예요. 언제까지? 내 혼이 완전히 졸며 잘세. 영에게 완전히 굴복이 됐을 때 자기 선으로 자기 의로 조금이라도 그러니까 호라고 그러죠. 티 그것도 남김없이 다 없어졌을 때 그러면 그 다음부터는 어떻게 돼요? 절대적으로 내가 그 영에서 생명의 빛이 영으로 흘러나오는 겁니다. 예. 예수님이 영에게 계시니까 성령님이 영에게 계시니까 영에서부터 흘러나와야 되는 거예요. 육으로부터 이렇게 들어오는 게 아니에요. 영에서부터 이렇게 흘러나와야 되는데 이 혼이라는 게 자꾸 속아갖고 이게 막히는 거야. 근데 절대적으로 전가하는 거는 그거를 거부하고 부인한다는 거예요. 거짓을. 그래서 실망해도 마음이 그래도 그거 전가하고 빨리 나는 생명의 성령의 법이지. 그리고 그냥 벗어버려요. 그래서 주님 의지하고 붙잡으라는 겁니다. 이 생명의 성령의 법으로 살기 시작하려는 거예요. 그래서 3절 말씀에 그렇죠. 율법이 뭐야? 육신이 약한 것을 이룰 수 없다는 것을 하나님께서 누구로 인하여? 예수님으로 인하여 이루었다는 거예요. 그 말씀이 바로 이거예요. 나 용서해 주셨어. 내 육으로 내가 할 수 없는 거를 그 죄를 주님께서 해 주셔갖고 그 죄를 짊어갖고 딱 해결해 주시고 용서받고 갔다는 거예요. 그거를 믿어야지. 그걸 안 믿고 그거를 의지 안 하고 그거를 인정 안 하니까 내가 맨날 괴롭고 맨날 좌절하고 맨날 실망하고 맨날 열등감하고 맨날 이런 거 있죠. 아, 내가 뭘 잘못 말했나? 내가 뭘 잘못 행동했나? 나요, 잘못 말하고 잘못 행동할 수밖에 없는 인간이에요. 왜? 죄에서 사망의 법에, 죄의 법에 붙잡혀 사는데 그건 내가 할 수밖에 없는 거지. 그래서 인자가 오셔갖고 나를 자유케 했다고 했으니까 그거를 믿고 자꾸 나가는 겁니다. 이 영이 성장할, 이게 과정 속에서 일어나는 거죠. 하루아침에 됐으면은, 나도요, 14년 전에 처음에 첫째 계명 만나갖고 이렇게 했을 때, 그때 짜잔 다 됐어야지. 14년 후에 이렇게 점점 이루어지는 거 있는 게 말이 안 되지. 그래서 이게 하루아침에 되는 게 아닌다. 근데 언젠가는 된다는 거예요. 그리고 이게 속히 된다는 거예요, 사실은. 속히. 너무 오래 걸릴 필요가 없어요. 근데 자꾸 나를 속이는 요소가 미혹이에요. 미혹이 나한테 자꾸 그래. 네가 잘할 수 있잖아. 근데 나는 또 거기에 속아 넘어가요. 그래, 맞아. 나 잘할 수 있지. 나 잘할 수 없으니까 나 예수님 붙잡을 거야 하면 더 나은데, 맞아. 나 잘할 수 있지. 나 조금 더 노력하면 되지. 노력이라는 거는 주님 붙잡는 데 있는 겁니다. 노력이라는 거는 이 말씀을 의지하는 데 있는 겁니다. 성령의 생명의 법을 붙잡고 그리스도 안에 있는 걸 주장하는 데 노력이 거기에다가 써야지. 내가 그래, 그럼 내가 다음에 말 조심해야지.
아니 말 조심한다고 해서 말 실수 안 한 사람 어디 있습니까 이 세상에서. 그래서 옛날에 누가 그랬나 김기동 목사님이 그랬나 하여튼 간에 뭐냐면은 이 입속에 자갈을 넣었대. 조그만 자갈을 넣고 왜 일식소 그거 있다고 해서 내가 말 실수 안 하는 거 아니에요. 그래서 야고보서에서 혀가 뭐라 그래요. 그러면서 이 혀를 다스릴 수 있으면은 그 다스릴 수 없으니까 예수님이 오셔갖고 그분의 믿음으로 내가 행함이 이제 나오기 시작하는 건데 언제? 전가할 때부터 이게 시작이 되는 거예요. 전가할 때 내가 뭐를 하는 겁니까? 말씀을 실제와 application이 practical 하는 겁니다. 전가 자체가. 기도할 때 내가 말씀을 순종하는 거고 분초 주님 바라볼 때 이게 해서 그거 할 때 이게 내가 하는 거예요. 믿음이 행함이 나오는 거예요. 그만큼 믿음이 있으니까. 그래서 이 영이 혼이 고백하는 모든 말씀을 성장하면서 거기에서 점점 그 성장하면은 혼을 다스리기 시작한다는 거는 혼이 그 전에 육에서 마귀에서 잡혔던 그 삶이 점점 이제 풀러 나오기 시작하는 거예요. 빠져나와 갖고 생명의 성령의 법에 사로잡기 시작하는 거예요. 그게 하루아침에 되지 않아요, 여러분. 그거 하루아침에 되는 걸 바라지 마세요. 하루아침에 되면은 그냥 무슨 뻥튀기지. 과정이 없어. 그래서 이런 얘기를 했어요. 여러분, 지금 정가에 대해서 지금 조금 배우잖아요. 알잖아요. 정가한다고 해서 그러면 기도를 안 합니까? No. 그래서 주님 바라보지 않습니까? No. 똑같아요. 에녹이 얘기를 어저께 잠깐 했는데 에녹이가 처음에 걷기 시작했어요. 그 다음에 말하기 시작했어요. 지금은 노래하기 시작해요. 그래서 뭐 밥상에 있으면 모든 노래를 너무 많이 해갖고 시끄럽다고 그러나 그래요. 그러면 노래한다고 그러면 이제 말을 안 합니까? 노래한다고 이제 걷지 않습니까? 아니에요. 걷고 말하고 노래까지 하는 거예요. 우리도 기도 시간 지키고 분초 주님 붙잡고 거기에다가 뭐를 플러스하는 겁니까? 전가하는 거예요. 여러분 잘 기억하세요. 예수님 말씀이 뭐냐면요. 주님이 이랬어요. 내가 말씀하는 거 너희들이 듣고 행할 때 반석 위에 집을 짓는 거다. 반석 위에 집을 지으면은 바람이 몰아칠 때 이거는 서 있고 단단해지. 내가 말하는 거 듣고 행하지 않으면은 모래 위에 짓는 거다. 둘 다 짓는 것 같아. 근데 모래 위에 짓는 집은 어떻게 돼요? 시험이나 시련이나 바람이 그 구름이 스톰 올 때 멸망한다는 거예요. 그래서 분명 내가 반석 위에 지으려면은 이 말씀대로 순종하고 내가 해야 돼. 책임감 짓지 말고 머릿속에 미혹 전가해야 돼요. 마음속에 마귀 전가해야 돼. 의지 속에 귀신. 그래서 해다가 볼 때 내가 입을 다물라고 그럴 때 입이 벌려질 때도 있고 이렇게 굽히려고 그럴 때 이렇게 잘 안 굽혀지고 왜 뭐 이렇게 할 때도 있어요. 실망자전 아니고 No, that's not me. That's you. Why do I need to live by you? I live by Jesus. 그래서 그게 이제 내 안에서 실제화가 되기 시작하는 거는 이 영이 내 혼을 다스리기 시작할 때 내가 분명히 알기 시작하는 겁니다. 그래서 절대적으로 기도 생활, 분초 지키는 생활. 그리고 이제는 선악을 알면은 선악을 완전히 알려면요. 내가 전가할 줄 알아야 돼요. 전가하고 책임감, 예수님이 내 안에 계신다는 거. 분명히 기억하세요. 전가한다는 거는 내가 책임 회피가 아니에요. 나는 애초부터 그거 책임질 수 없었던 인간이에요. 그래서 책임 회피하는 거다 절대로 그거 속는 거예요. 그게 또 선의 악의 선이야. 그건 예수님이 책임져 주신 거고 그래서 그분을 인정하고 절대적으로 거부해. 뭘 거부해? 너지? No. 네가 그렇게 생각하지? No. 네가 그렇게 느끼지? No. 네가 그렇게 말했지? No. 내가 아닙니다. 그래서 주님 앞에서 내가 항상 감사하는 거고 주님 앞에서 기뻐하는 거고 주님 앞에 실망자절하는 모습이 안 나타나는 겁니다. Because I transfer.
Because it's not me. Because I could never take the responsibility of this in my life. That's why Jesus came and he took that responsibility. You need to confess Jesus in your life. And that confessing Jesus in my life is transferring that. As I behold the Lord and I see the activities of the three evil spirits, I transfer that. And I'm resisting and I'm fighting against what the lies of Satan, delusion, and the ghost are bringing to me. Every single one of those things. And I say, it's not me. Discouragement, not me. I have no reason to be discouraged. Why? I have Jesus and he did it all. He paid the price. Do you not believe that he paid that price? He did it all. He is God Almighty. He has done it all. It's just that I have to come into that. I have to come into that. And coming into that, it takes a little time. Why? Because it's a process of sanctification. And it's a process of maturity. And that's why, for us, there's going to be laid up what? The treasures in heaven. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. To become sons and daughters of God. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for this word. Lord, I pray that we would live out this word. And living out this word is so easy when we come to just think about it. It's just that I need to trust you and transfer instead of trusting in my own strength or trusting in the lies of the father of lies, the devil. So help us, Lord, to be clear-minded as we behold and as we cultivate our prayer lives, so that when we see, as we see these things, that we transfer and cling tight to your word, that you're the Spirit of life. And that law is working inside of me. Lord, I pray that you would give us more understanding of this as we continue to turn our hearts to you. Thank you, Lord, for your grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and go with us forevermore. In Jesus' name we do pray. Amen.